अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरन् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रगिरिजं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्योऽस्य कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेरि वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमा लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपर्वणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितबालदेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवल्लभां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सैवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विविधं संश्रये दीविदेवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवशिधनाडेन्नं तन् कुरुगूरेन्नं மறுவினியவன் பொருநலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்த அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் தேகம் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிர மானுச மனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மெக்கவிரை நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொத்தியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவே அதுபோல் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயத திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మవారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో రెండవ పది 4వ తిరువాయిమొഴി ఆడి ఆడిలో మనం ఈ రోజు 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఆళ్వార్ నాయిక యొక్క అవస్థను గురించి తాయిమార్లు పెరుమాళ్లతో ఏమని విన్నవిస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటున్నాము. కూతురు గనక కష్టపడుతూ ఉంటే చూడలేని తల్లి మానసిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పదిలో తాయిమార్ అవస్థగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ముందే చెప్పుకున్నాం,
వీళ్ళందరూ వేరు 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 కాదు, నమ్మాళ్ళవార్లు ఒక్కరే. వారి వారి యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితిని బట్టి ఒకసారి నమ్మాళ్ళవార్లుగా చెప్తున్నారు, ఒకసారి నాయకగా చెప్తున్నారు, ఒకసారి తాయిమారుగా చెప్తున్నారు, ఒకసారి తోజిమారుగా చెప్తున్నారు అనేటువంటిది మానసిక ఆ స్థితిని బట్టి అవస్థలను పెట్టిన పేర్లు పెద్దలు ఇవి అని. ఇక్కడ తాయిమారు అవస్థ అంటే ఆయనే రక్షిస్తాడు అనేటువంటి ఒక దృఢ విశ్వాసము కలిగినటువంటి తల్లి యొక్క భావనగా మనకి చెప్తున్నారు. 9వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. పట్టపోదు ఎజపోదు అరియాళ్ విరై మట్టలర్ தந்துழாயன்னும் சுடருவட்டவாய் நுதிநேமியீர் நுமது இட்டம் எங்கொல் இவ்வேழைக்கே. பட்டபோது எழுபோது அறியாள் விரை மட்டலர் தந்துழாய் என்னும் சுடருவட்டவாய் நுதிநேமியீர் நுமது இட்டம் எங்கொல் యువేశైకే. ఈ 9వ పాసురంలో ఉండేటువంటి అర్థాన్ని, ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా మనం తెలుసుకుందాము. ఆళ్వార్ నాయకి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు. ఈవిడ ఎన్ని పాటలు పడుతోందో అని తల్లి అంటే ఏం పాటలు పడిందమ్మా అని పెరుమాళ్ళు అడిగినట్లుగా అనుకుని, ఇంకేం పడాలయ్యా, పడవలసినటువంటి పాటలన్నీ నా తల్లి పడుతోంది అని తల్లి హృదయం చాలా విలవిలలాడుతున్నట్లుగా చెప్పినటువంటి పాసురం ఇది. పట్టపోదు, అస్తమించే సమయం తెలియదు, ఎలాగ సూర్యాస్తమయం అవుతోందో తెలియదు. ఎజుపోదు, ఉదయించే సమయం అంతకంటే తెలియదు, అంటే సూర్యాస్తమయాలు తెలియడం లేదు. అరియాళ్ళు తెలియకుంది, మా అమ్మాయికి సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడా అస్తమిస్తున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు అనేటువంటిది తెలియట్లేదు. విరై పరిమళం, మట్టు తేనె, అలర్ వ్యాపించి ఉన్న, తంతుజాయ్ చల్లని తులసి. ఆ తులసి మీదకి అమ్మాయి దృష్టి పోయింది. ఆ తులసి ఎలా ఉంది అని అంటే అది ఒక్కసారి తేనెతో నిండి ఉంది, పరిమళంతో నిండి ఉంది, చాలా చల్లగా ఉంది అని తులసి మాలకి 3 విశేషణాలని ఇక్కడ వేశారు. అలాంటి మాల కలిగిన వాడ ఎన్నం అనునో, ఆ తులసి మాలను తలుచుకుంటోంది మా అమ్మాయి. సుడరు వట్టవాయ్, చాలా కాంతివంతమైన గుండ్రంగా ఉన్న, నుది వాడిగా ఉన్న, నేమియీర్ చక్రము గల స్వామి. స్వామి నీ చేతిలో చక్రం ఉందే, దానికి ఎన్ని విశేషణాలు వేసిందో చూడండి. సుడర్, ఓ మెరిసిపోతోంది, ఉజ్వలంగా మెరిసిపోతోంది. వట్ట, రౌండ్ గా ఉంది, చక్రం కదండి, చాలా అందంగా చక్కగా గుండ్రంగా ఉంది. వాయి ఆకారం, నుది అంటే బాడిగా ఉండే, నుడి అంటే ఏమిటంటే చాలా పదునుగా ఉంది అని అర్థం అన్నమాట. ఇన్ని విశేషణాలు వేశారు దేనికి. నేమియీర్, అలాంటి చక్రం కలిగినటువంటి స్వామి. ఇవ్వేజైకు, మా అమ్మాయిందే ఈ చపలురాలు అని. ఏజైకు అంటే చపలురాలు అని అర్థం. ఈ చాపల్యం గల పిల్లకి నిమదు ఇట్టం ఎంగొల్, నీ ఇష్టం, నీ అభిప్రాయం ఏమిటి, మా అమ్మాయి విషయంలో నువ్వేమని అనుకుంటున్నావు అని అడగడం అన్నమాట. అంటే ఏం చెప్పారు తాత్పర్యంగా, నీ సంశ్లేషం కోరి మా అమ్మాయి ఏ విషయాలు పట్టించుకోవట్లేదు, ఆవిడికి తెలియట్లేదు. ఉదయం ఏదో అస్తమయం ఏదో కూడా తెలియట్లేదు. అంతేకాదు నీ మెడలో ఉన్నటువంటి తులసి మాలిక యొక్క అందాన్ని గురించి అనునిత్యం తలుచుకుంటోంది. ఈవిడ విషయంలో నువ్వా అందమైనటువంటి చక్రాయుధం కలిగినటువంటి వాడివి, అది మెరిసిపోతూ ఉంటుంది, అది గుండ్రంగా ఉంటుంది, అది వాడిగా ఉంటుంది. ఇన్ని విశేషణాలు చక్రాయుధానికి అన్నమాట. అలాంటి చక్రాల ఆయుధాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి, మా అమ్మాయి విషయంలో నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే ఈవిడ పరిస్థితి ఏమిటి, అసలు నీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు.
131వ పేజీలో 9ஆம் பாட்டு 7. இவள் பட்டன என் கைக்கு என் పట్టాళన్నా ఇవళ పట్టన ఈవిడిని పడింది, ఏం పడింది, ఏం కష్టాలు పడింది ఏమిటి అని అడిగాడు అనుకుని స్వామి, పడువదెల్లాం పట్టళాగిల్ ఇవళ్ ఇని ఎన్ పడువాళెంగిరార్, పడవలసినవన్నీ పడిందయ్యా, ఇంకేం పడాలి మా అమ్మాయి, అనుభవించవలసిన కష్టాలన్నీ అనుభవించింది, ఇప్పుడు ఇంకేం కష్టాలు అనుభవించాలి, ఈవిడ విషయంలో నువ్వేమనుకుంటున్నావు, పట్టపోదు ఎళ్ళిపోదరియాళ్. చాలా చక్కటి ప్రయోగం అండి, మనం కూడా నిత్య జీవితంలో వాడుకోవచ్చు. ఈ పనుల్లో మునిగిపోయి తెల్లారిందా రాత్రైందా, తెల్లారిందా రాత్రైందా, ఏమీ తెలియట్లేదు అని అనడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు అన్నమాట. పట్టపోదు ఎజుపోదు అరియాళ్, ఉదయించడం గాని అస్తమించడం గాని తెలియని పిల్ల, ఉదిత్తదుం అస్తమిత్తదుం అరిగిరిలల్, ఉదయించడం గాని అస్తమించడం గాని తెలియనటువంటిది. అంటే ఎప్పుడు తెల్లారుతోందో, ఎప్పుడు రాత్రి అవుతోందో, ఏమవుతోందో ఏమీ మా అమ్మాయికి తెలియట్లేదు. కానీ ఇవాళ అరివదు మేదేను ఉండో ఎన్నెల్, ఏమంటే అసలు ఏమీ తెలియట్లేదా, ఏమన్నా తెలుసున్న ఉన్నాయా ఆవిడకి? ఉన్నాయి ఉన్నాయి. వీరయ్యది ఇదరు పరిమళమే, మా అమ్మాయి దృష్టిలో అలా ఎదురుకుండా చక్కటి అందమైన తులసిమాల అది ధరించిన స్వామి కనిపిస్తున్నారు. ఇంకా ప్రపంచంలో ఏమీ లేవు. ఆ తులసిమాలని వర్ణిస్తుంది. వీరై ఇదొరు పరిమళమే, ఆహా ఏం పరిమళంగా ఉంది ఈ మాల అంటోందిటండి. మట్టు ఇదొరు తేనె, అబ్బా తులసి మాలలోంచి మధుసియంది అంటారు, తేనెలు ఎలా ఒలుకుతున్నాయో చూడండి అంటోంది. ఇదొరు పువ్వే, ఆ తులసికి చిట్ట చివరికి పువ్వులు ఉంటాయి. ఆ మధ్య మనం స్పష్టంగా ఒక వీడియో కూడా పెట్టుకు చూసాం. ఆ పువ్వులు, వాటి మీద మధువు కోసం వాడే తుమ్మెదలు, ఇవన్నీ ఆ తుమ్మెదలు, ఆ పువ్వులు, ఆ తేనె, ఆ పరిమళం, అబ్బబ్బా ఏం తులసిమాల, తన్న పైగా ఎంత చల్లగా ఉందో. ఇది వరు కుళిర్తియే, కుళిర్తి అంటే చల్లదనం, ఆహా అద్భుతంగా చల్లగా ఉంది. என்று திருத்திழா விஷயமாக ஒரு కోడియై చొల్லும், ఆ తులసిమాల గురించి కోటి మాటలు చెప్తుంది, కోటి సార్లు అంటోందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఏమిటి, ఆహా ఏం తులసి అండి, ఎంత పచ్చగా ఉందండి, అందులో తేనె ఎలా ఊరుతోందండి, ఎలా ప్రకాశిస్తోందండి, దాని మీద పువ్వులు ఎంత బాగున్నాయండి, దాని మీద తుమ్మెదలు ఎలా వాళ్తున్నాయండి, ఏమి పరిమళం అండి, అబ్బబ్బా ఎంత చల్లగా ఉందండి అని అన్నావిడ అన్నట్లుగా, వరి వాయు వెరియి అని నిన్న చెప్పుకున్నామే, అలా అన్నావిడ అన్నట్లే ఉంటోంది అన్నమాట. விஷயமாக ஒரு கோடியை சொல்லும் உம்முடைய பேரும் தாரும் ஒழிய அறியாள் என்கிறார், నీ పేరు నీ తులసిమాల హారం, ఇంతకు మించి మా అమ్మాయి నోట్లో ఇంకొక మాట రావడం లేదు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే నిన్నే తలుచుకుంటోంది, నిన్నే తలుచుకుంటోంది, నిన్నే తలుచుకోండి. ఎన్రవాయే నమ్మై ఆశపట్టు ఇప్పటి పట్టు పెద్దోమేన్నో, ఆహా అలాగా నాకు ఆశపడి ఇంత ఇంత స్థితిలోకి వచ్చిందా ఈవిడ, ఎన్నో అలాభ్యలాభత్తాలే. ఆ మాట వినేటప్పటికిట ఆయనకి చాలా ఆనందంతో అసలే విశాలమైన వక్షస్థలం మరింత విరుచుకున్నట్ట. చూసావా నన్ను నా తులసిమాలని చూసి ఎలా మోహపడిపోతోంది అని. కయ్యిల్ తిరువాడియై విదిరిత్తాన్, 132వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. కయ్యిల్ తిరువాడియై విదిరిత్తాన్. ఇవాళ నా వీడియో కొంచెం స్లోగా వస్తుంది, కొంచెం ఏదో అయింది, అదంతా బాగు చేస్తే లేట్ అయిపోతుందని చెప్పేస్తున్నాను. కొంచెం లేటుగా, ఒక క్షణం లేటుగా వస్తూ ఉంటుంది. విదిరిత్తాన్, తన చేతిలో ఉన్నటువంటి చక్రాయుధాన్ని ఒకసారి ఇలా 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 తిప్పి చూసావా మరి నా గొప్పతనం అంటారు కదండి ఎవరినైనా పొగిడినప్పుడు. మరి నేను ఇంతే అంటారు కదండి, అలాగా ఆ చక్రాన్ని ఒకసారి ఇలా ఇలా తిప్పేటండి, చూసావా నేను ఎంత గొప్పవాడినో అన్నట్టు తిప్పేటండి. చూడరు పట్టవాయ్ నుదినేమియర్, ఆహా తులసిమాల సౌందర్యానికే ముగ్ధపడిపోతుంటే ఇంకా ఈ చక్రాయుధాన్ని కూడా తిప్పుతున్నావా నాయన,
సుడరయ్యం, చక్రాయుధానికి ఎన్ని విశేషణాలు చూడండి. సుడరయ్యం, కాంతిగా మెరిసిపోతోంది. వట్టమానవాయయ్యం, రౌండ్ గా ఉంది. సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం, సురద్విషాం ప్రాణ వినాశం చెప్పుకుంటాను కదండి. భాస్కర కోటి, కోటి మంది సూర్యులు ప్రకాశించినట్లుగా గిర్రమని తిరుగుతూ అది వచ్చేస్తోంది అన్నమాట. కూర్మయ్యం, ఎంత వాడిగా ఉన్నాయో, ఆ నేమి ఉందే, అంచు ఉందే మహా తీవ్రంగా ఉంది. అంటే ఇక్కడికి 3 విశేషణాలు చెప్పారు. కాంతిగా ఉంది, అది గుండ్రంగా తిరుగుతూ వస్తుంది, అది చాలా పదునుగా ఉంది. అలాంటి చక్రాన్ని ధరించి కయ్యిలే ఉడయ్యీర్, మహా బాగా తిప్పుతున్నావులే, గొప్పవాడివేలే, సరేలే అంటాం కదా. కొంచెం పిల్లలు ఏదైనా మనం అనగానే అవును అంటారు వాళ్ళు. చిన్నతనంతో వీడు బాగా పాడతాడు, అవును అంటాడు. చెప్పావులే, చెప్పావులే అంటామే. అలాగట ఇక్కడ ఈవిడ కూడా, ఏమయ్యా చక్రధారి అని పిలిస్తే ఒకసారి చక్రం తిప్పేయడమేనా అని, సరేలే అది ఇపోదు సుడరు వట్టవాయ్ నుదియంగిర విశేషణమెన్నెన్నెల్. ఇప్పుడు ఎందుకండి ఆ విశేషణాలన్నీ చెప్పారు, ఆయన చక్రం ఎలా ఉంటాయి మాకేమిటండి అనుకుంటారేమో. పెంబిళ్ళయ్యై కాటిల్ తిరుత్తాయార్ కయ్యం తిరువాళీమాన్ అழகுக்கீடு పట్టు. అమ్మాయి కంటే కూడా తిరుత్తాయారు ఆయన చేతిలో ఉన్న చక్రాన్ని చూసి వ్యామోహ పడిపోయి ఉంటాడు. ఎంత అందంగా తిప్పుతున్నావయ్యా. అమ్మాయి పడ్డ ఆశ్చర్యం లేదు, అబ్బా ఏం అందంగా తిప్పుతున్నావయ్యా అని తాయిమారికి కూడా చాలా ఆనందం కలిగిందట. విశేషణంగళ్ళు ఇట్ట అనుభవిక్கிறாళ్ళు. అది ఆ విశేషణాన్ని, ఆనందాన్ని తాయిమార అవస్థలో ఆళ్వార్లు అనుభవించారు. అంటే మనకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక చిన్న చేష్ట చేస్తే, అబ్బా భలే చేసావే భలే చేసావే. మనం పిల్లల్ని చూడండి, అడిగి అడిగి చేయించుకుంటూ ఉంటాం. చంటి పిల్లల్ని ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పరిగెట్టు అంటాం, ఇలా ఇలా పరిగెట్టుకుంటూ వస్తాం. అబ్బా భలే పరిగెట్టవరా భలే పరిగెట్టవరా అని ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఆనందించినటువంటి హృదయంలాగా స్వామి చేతిలో చక్రం తిప్పేటప్పటికి తాయిమారికి కూడా అబ్బా ఎంత అందంగా తిప్పుతున్నాడు అని ఆవిడకు కూడా ఆనందం కలిగిందిట. అప్పుడు ఆశ్రిత అనాశ్రిత విభాగమరా, ఈ ఏమయ్యా నీకు ఓ మక్కడికైకో పరికరం ఉండ్రేయో, నీ చేతిలో ఈ పరికరం ఉందే, ఇది నిన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళని ఆకర్షిస్తుంది, ఆశ్రయించని వాళ్ళని కూడా ఆకర్షిస్తుంది. శత్రువులకైనా చక్రాయుధంతో పని, టకటకా వెళ్ళి శత్రు విచ్ఛేదం, నరకుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళని. ఇంకా ప్రియురాలికైనా సరే చూసావా ఎంత బాగా తిప్పాను అని ఆ తిప్పడంలో సౌందర్యాన్ని చూపించడము అనమాట. ஆழிப்படை அந்தணனை மறுவையென்று மனைத்து வைப்பாరే என்றே ఇవర్ తమ్ముడయ్య వార్తయ్యం. చాలా అందమైనటువంటి చక్రాయుధాన్ని చూపించి లోకాన్ని పరవశింప చేసేవాడు అని విన్నాం కదా ఇప్పటికే. కయ్యం తిరువాలీమాన అழகை கண்டால் நெஞ்சியும் அவர்களிலே. చక్రాయుధాన్ని తిప్పే సౌందర్యం చూస్తుంటే మనస్సు పరవశించిపోతుంది అనమాట. ఎంత బాగా తిప్పుతున్నాడు ఎంత బాగా తిప్పుతున్నాడు అనిపిస్తావు. నోమదిట్ట మెంగొల్, ఏమయ్యా బాగానే తిప్పుతున్నావు కానీ మళ్ళీ విషయానికి రా. మా అమ్మాయిని ఏం చేయదలుచుకున్నావు అది చెప్పు. మా అమ్మాయిని ఏమి చేయదలుచుకున్నావు? రావణ హిరణ్యాదిగళై పోలే ముడెక్క నినైకీరో కీరీరో. రావణాసురుణ్ణి హిరణ్యాక్షుణ్ణి హిరణ్యకశపుణ్ణి చంపినట్లు చంపేయాలనుకుంటున్నావా? నిత్య సూరిగళై పోలే కయ్యం తిరువాయుమాన్ అழகை అనుభవిప్పిక్కరీరో. నిత్య సూర్యులు సదా నిన్ను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారిలాగా నీ సౌందర్యాన్ని ఎల్లవేళలా మా అమ్మాయి చేత అనుభవింప చేస్తావా? అంటే బ్రతికేలా ఉంటావా? మా అమ్మాయి బ్రతికించేలా చేస్తావా? చంపేస్తావా అనే బాధ వచ్చినప్పుడు అనేటువంటి మాట అన్నమాట ఇది. తన్నయ్యం మరందు మరందు ఉమ్మయ్యం మరందు, తనని మరిచిపోయి నిన్ను మరిచిపోయి సంసారిగళై పోలే ఉండు ఒత్తు తిరియవై తిరీరో. తింటూ బ్రతుకుతూ తిరుగుతూ అలా ఉండేలా చేస్తావా? అంటే ఇంత విశిష్టమైన మనస్సు కలిగినటువంటి మా అమ్మాయిని మామూలు మనుషుల్లాగా భావిస్తావా? మామూలుగా భావిస్తావా
నిత్య సూర్యుల్లా భావిస్తావా? నీ ఆనందాన్ని అనుభవింప చేస్తావా? ఇవల్పేత్తిల్ నినైతిరిక్கிறது. ఈవిడ విషయంలో నువ్వేమని ఆలోచిస్తున్నావు? మా అమ్మాయిని ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావు? ఈ ఏజై అంటే చపలమైన దృష్టి కలదు, అత్యంత చపలం. చపలత్వం అంటే ఏది మాట్లాడుతోందో ఒకసారి ఒకటి మాట్లాడడం, ఒకసారి ఒకటి మాట్లాడడం. అరే పెరుమాళ్లే అంటాం, కాసేపు తులసిమాల ధరించిన వాడా అంటాం, కాసేపు అద్భుతమైన చక్రం పట్టుకున్నవాడా అంటాం. ఇలాగ ఒకటి మాట్లాడింది ఒకటి మాట్లాడకుండా చాపల్యంతో నీ సౌందర్యాన్నే వర్ణించే మా అమ్మాయి విషయంలో అత్యంత చపలయ్యాన ఇవళ్ విషయத்தில் నీరు నినైతిరిక్கிறது ఎన్నో. అత్యంత చపలమైనటువంటి ఈవిడ విషయంలో నువ్వేం చేస్తావు? సంసారుల్లా చేస్తావా? ఏ సంసారుల్లా చేస్తే తప్పేమిటండి అని. ఎంత తప్పుందో ఏమిటంటే, నందత్యుదిత ఆదిత్యే నందత్యస్తమితేరవో ఆత్మనో నవబుధ్యంతే మనుష్యా జీవిత క్షయం. ఈ మనుషులున్నారే, సూర్యుడు ఉదయిస్తే అమ్మయ్య తెల్లారింది, ఇవాడు 3 పనులు ఉన్నాయి, ఏమండి ఈ పని మళ్ళీ నెల చేసుకుందాం, మళ్ళీ సంవత్సరం చేసుకుందాం, ఇలాగ అంతా మన చేతిలోనే ఉన్నట్లుగా సూర్య ఉదయానికి ఆనందపడిపోతూ ఉంటారు. సూర్యాస్తమయానికి ఇంకా తొందరగా తెల్లారుతుందని అది కూడా ఆనందమే. రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాయన్న ఆలోచన ఎవ్వరికీ రాదు. అందులో ఉండే అంతరాత్మ ఏంటంటే, రోజులు గడిచిపోతున్నాయని మనందరం కూడా, ఏమండి ఎల్లుండి ఈ పని చేస్తాం, అప్పుడెప్పుడో ఏదో చేస్తాం, అప్పుడెప్పుడో ఏదో చేస్తాం, ఇంతే తప్ప అయ్యో రోజులు గడిచిపోతున్నాయే. ఆత్మనో నావబుద్ధ్యంతే మనుష్యా జీవిత క్షయం. జీవిత కాలంలో రోజులు గడిచిపోతున్నాయి అని ఒక్కళ్ళైనా ఆలోచిస్తున్నారా? ఇది సంసారుల యొక్క స్థితి. స్వామివారు చక్కటి ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు. ఒక దూలం మీద దానిని పెట్టి అటు ఇటు ఇలాగ నరుకుతూ ఉంటే, ఒకసారి నరికినప్పుడు ఒక గీటు పడుతుంది. అటు ఇటు లాగుతాం కదండి రంపాన్ని, ఆ లాగినప్పుడు ఒక గీటు పడుతుంది, మళ్ళీ అటు లాగితే ఒక గీటు పడుతుంది. ఈ పడే గీట్లన్నీ అది విరిగిపోవడానికి ఉపకరిస్తాయి. అలా మన జీవితంలో ఒక రోజు వచ్చిందంటే ఒక గీటు, రేపు అయిందంటే ఒక గీటు, ఎల్లుండి అయిందంటే ఒక గీటు, అంతే. ఇది జీవితకాలం అయిపోతుంది. ఎవ్వరం సమన్వయం చేసుకుంది, అసలు అక్కడ దాకా ఎవరి ఆలోచన వెళ్ళదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ, మా అమ్మాయి విషయం నువ్వేం చెయ్యాలనుకుంటున్నావయ్యా అని అంటున్నారు ఈ 9వ పాసురంలో. పట్టపోదు ఎజుపోదు అరియాళ్ళే, ఇవి రెండు ఆవిడకి తెలియవు. విరై మట్టలర్ తంతుజాయి అన్నం సుడరు వట్టవాయ్ నుది నేమియీర్ నుమదు ఇట్టం ఎన్గొల్ ఇవ్వేజైకే. చాలా అందమైనటువంటి పదప్రయోగాలతోటి జాతీయాలుగా వాడేటువంటి మాటలు. ఎలా తెల్లారిందో ఎలా రాత్రైందో మాకు తెలియలేదండి. ఇది ఆనందంలో కూడా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. పిల్లలు వచ్చారనుకోండి, నెల్లాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వెళ్ళారనుకోండి, అబ్బో ఎప్పుడు వచ్చారో ఎప్పుడు వెళ్ళారో ఎడు తిరిగామో ఏ ఊళ్ళు వెళ్ళామో ఎలా అయిందో అసలు మాకేం తెలియలేదండి, ఇట్టే గడిచిపోయాలి అని అంటామే. అలాంటి ప్రయోగం అన్నమాట. దీనికి ఉదయాస్తమయాలే ఏమీ తెలియట్లేదు. మరేం తెలుస్తుంది? తుజాయి మాల, పరిమళమైన మాల, పువ్వులున్న మాల, దాని మీద తుమ్మెదలు వాలే మాల, చాలా చల్లగా ఉండే మాల, చాలా అందమైన మాల, చాలా పరిమళమైన మాల, ఇన్ని మాటలు ఇవన్నీ చెప్తోంది. ఎలా రోజులు గడుస్తున్నాయో దానికి తెలియట్లేదు. నువ్వు చూస్తే చేతిలో చక్రాన్ని ఓహో ఊపుకుంటూ ఇవాళ ఈ భాషలో అంటామే, ఏం పోజు కొడుతున్నావయ్యా అని. అలాగే ఓ తిప్పుకుంటూ చూసావా నా గొప్పతనం, చూసావా నా గొప్పతనం అంటూ ఆ చక్రం తిప్పుతున్నావు. ఆ చక్రం చూస్తే ఓ మెరిసిపోతోంది, గుండ్రంగా ఉంది, పదునుగా ఉంది. అలా తిప్పుకుంటూ చూడడం కాదయ్యా. మా అమ్మాయి విషయం ఏం చేస్తావో చెప్పు. నాకు నువ్వు చెప్పాల్సింది మా అమ్మాయి విషయం ఏం చేస్తావు అని ఈ 9వ పాసురంలో అమ్మాయి చాలా అమాయకురాలు, దాన్ని పట్టించుకోకుండా నువ్వు ఇలా ఎందుకు ఉన్నావు అని చెప్పి
అడిగే ఒక తల్లిలాగా తాయిమారు అవస్థలో నమ్మాళ్ళవారు మనకి అనుగ్రహించారు. ఇంకా 10వ పాసనం. ఏ జై పేదై இராப்பகல் தனகேழில் ஒன் கண்ண நீர் கொண்டாள் கிளறுவாழ் வைவேவ இலங்கை செற்றீர் இவள் మాజై నోక్కున్నం వాటేమినే. ఎంత చక్కగా మాట్లాడొచ్చో, అవతల వాళ్ళని నిష్ఠూరాలు ఎలా మాట్లాడొచ్చో తాయిమారు మనకి ఇందులో చూపించారా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఏజై పేదై இராப்பகல் தனகேழில் ஒன் கண்ண நீர் கொண்டாள் கிளறுவாழ் வைவேவ இலங்கை செத்தீர் இவள் మాజై నోకొన్నం వాటేన్మినే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. 10వ పాసురము ప్రతిపదార్థము. ఈవిడికి నాయన ఒంట్లో శక్తి పోయింది, ఏం మాట్లాడుతుందో తెలియట్లేదు, మాకు కనపడేదల్లా ఓహో చూపు అలా చూస్తూ ఉందంతే, చూపు ఒక్కటే మిగిలింది, ఇంకేమీ ఆవిడ ఎలా ఉందో మాకేమీ తెలియట్లేదు, అంత నీరసించిపోయింది, అంత కృషించిపోయింది. మరి ఈవిడ విషయంలో ఇక్కడ ఒకటి మనం ప్రతి పాసురంలో ఈ దశకంలో గుర్తుంచుకోవలసింది ఏమిటంటే, ఆళ్వారు వేరు, అమ్మాయి వేరు, తాయిమారు వేరు కాదు. భక్తిభావం ప్రజ్వరిల్లినప్పుడు ఒకసారి తల్లిగా, ఒకసారి కుమార్తెగా రకరకాల భావాలతోటి ఆళ్వార్లే వాటిని ప్రకటిస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక వాక్యం నువ్వే రక్షకుడివి అని అధ్యవసాయం నమ్మకం చెప్పామనుకోండి, అది తల్లి అవుతుంది. కాదు నేను ఉండలేను, ఆయన కోసం వెళ్ళిపోతాను అంటే నాయిక అవుతుంది. ఆ మానసిక స్థితిని బట్టి ఆ పేర్లని పెట్టారు అనేటువంటిది మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని. ఇందులో ముందు ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. ఏ జై, మా అమ్మాయికి చాపల్యం ఎక్కువ. ఇందాక ఆఖరి పదం కూడా చాపల్యం కదండి. చాపల్యం అంటే చపలత్వం, అంటే స్థిరత్వం ఉండదు, ఏదో ఒకటి మాట్లాడడం చేయడం, ఆ అస్థిరంగా ఉండడానికి ఏజై అంటారన్నమాట. అంతేకాదు పేదై, బాల్యం కూడా పోలేదు, ఇంకా చిన్నపిల్లయ్యా, ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదో పాపం దీనికేమీ తెలీదు. ఈ పిల్ల మా అమ్మాయి అంటారు. అనే చోట కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా ప్రేమగా మా పిల్లకేమీ తెలియదండి, పిల్ల అనే పదాన్ని వాడతారు ప్రేమగా వాడేటప్పుడు. இராப்பகல் ரேயம்பவள்ளு தன கேழில் ஒன் கண் நீர் கொண்டாள். కేజిల్ ఒండు కన్న, భలే పదాలు. సాటి లేని అందమైన కళ్ళు. ఈవిడికి ఇప్పుడున్న సంపద ఏమిటంటే అత్యద్భుతమైన కళ్ళు, నేత్ర సౌందర్యం. ఆ సౌందర్యానికి సాటి లేదు. సాటి లేనటువంటి అందమైన కళ్ళల్లో నీరు కొండాళ్, నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. ఏమయ్యా, అంత అందమైన కళ్ళున్నది అడవడానిక? ఒక్కసారి ఆలోచించును తండ్రి, అంత అందమైన కళ్ళున్నది అడవడానిక? కిళర్ వాజై వేవా, అభివృద్ధి చెందే ఐశ్వర్యము పోయేలాగా ఇలంగై శెత్తీర్, లంకను నశింపచేసిన స్వామి ఇవళ్ మాజై నోక్కుందుం వాటేమిన్. ఈవిడల్లేడి చూపు వంటి చూపొక్కటైనా మిగిలేలా చేయి తండ్రి. ఇలా చూస్తోంది మా అమ్మాయి. ఆ చూపైనా మిగిల్చిన ఆయన, అదేనా మనసు పట్టుకుపోయావు, మాట పట్టుకుపోయావు, అన్నీ పట్టుకుపోయావు, కనీసం చూపైనా మిగిలేలాగా చెయ్యి. నీ కళ్యాణ గుణాలలో ఈవిడకున్న చాపల్యం వల్ల ఈవిడ అన్నీ పోగొట్టుకుంది. పైగా చెప్తే వినే వయసు కాదు, చిన్నపిల్లలకి ఏంటి మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాం అనిపిస్తుంది, అలాగే వినే వయస్సు కూడా కాదు. తన భావం ఏదో తాను చెప్పేయాలి అనుకుంటోంది. ఓ కంటిని నీరు పెట్టుకొని ఏడుస్తోంది. ఏమని? లంకా విభవనాశక, ఈ పాసురంలో ఉన్న విశేషణం. లంకలోని ఐశ్వర్యాన్ని నాశనం చేసిన వాడా, అవన్నీ నాశనం చేసావు,
ఈవిడ కళ్ళ సౌందర్యమైన నిలబెట్టు. అది ఆవిడ కోరేది ఏమిటంటే, నువ్వు ప్రపంచంలో ఏదైనా నాశనం చేసుకో, మా అమ్మాయి కంటి చూపైనా అందంగా ఉండేలాగా నిలబెట్టవయ్యా. ఆ చూసి 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 బెంగొచ్చి కళ్ళు తిరిగి కళ్ళు మూసుకుని పడిపోతే ఆ నేత్ర సౌందర్యం కూడా మాకు దొరకదు. కాబట్టి ఈవిడిని నువ్వు జాగ్రత్తగా చూడవలసినది అని చెప్తున్నారు. 10ాం పార్ట్ 133వ పేజీ. இவள் நோக்கொன்றும் இசையா అల్లాదదెల్లాం ఒழிந்தாள். ఈవిడ చూపొక్కటే మిగిలింది, మిగిలినవన్నీ పోగొట్టుకుంది. అన్నీ పోగొట్టుకోవడం అంటే మనసు నీ దగ్గర ఎప్పుడో పారేసుకుంది. ఆ మనసు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంది. ఆవిడ మనసు ఆవిడ దగ్గర లేదు. మాట నీ వశం అయిపోయింది. నోరిప్పితే నీ పేరు, నీ తులసి, నీ చక్రం, నీ గొడవ తప్ప రెండవ మాట మా అమ్మాయికి లేదు. నాయన కనీసం ఆ చూపైనా మా వైపు చూసేలాగా, మేము ఉన్నామని తెలిసేలాగా, గుర్తుపట్టేలాగా కాస్త దాని బతుకు దాన్ని బతకని నాయన అంటాను చూడండి. అలాంటిదన్నమాట. ఆ చూపైనా సరే ఎన్నోకెన్నయ్యం నోక్కి కొళ్ళి రెంగిరార్, ఈ చూపైనా మాకు మిగుల్చు తండ్రి, ఆవిడ దృష్టి సౌందర్యమైన మిగుల్చు తండ్రి ఆవిడలో అంటున్నారు. ఏ జై கிடையாது என்ன பிரமாண ప్రసిద్ధమానத்திலே கிடைக்கமதில் பண்ணும் చాపల్యత్తై పండుగై. ఏమిటండి చాపల్యం? అమ్మాయిలో ఉన్న చాపల్యం అంటే కిడయ్యాదు, మనం పరమాత్మని చేరలేమో అని సిద్ధాంతాలు అన్నీ చెప్తున్నాయి. అలా చెప్పేటువంటి పరమాత్మని నేను చేరగలను అనుకుంటోంది మా అమ్మాయి. నువ్వు చెయ్యలేవే అంటే నేను చేస్తానంటుందేంటి? చిన్నపిల్ల చెప్తే మాట వినదు. అమ్మ శాస్త్రాలన్నీ చెప్తున్నాయి, నువ్వు ఆ స్వామిని కళ్ళతో చూడలేవు, ఈ దేహంతో వెళ్ళలేవు, ఏమీ చేయలేవని. ప్రమాణ ప్రసిద్ధమానత్తిలే కిడైకు మదిల్ పన్ను చాపలత్తై పన్నుగై. ఏ ప్రమాణాలు ఏం చెప్పినా సరే నేను అనుకున్నాను నేను సాధించాల్సిందే, నేను అనుకున్నాను నేను చూడాల్సిందే స్వామిని అనుకుంటుంది. ఏమిటండి ఈ పిచ్చి పిల్ల ఇలా అనుకుంటుందండి? చాపల్యందై పిచ్చితనం పాపం. ఎడి పిల్ల పేదై కిడయ్యాది ఎన్నరెంద మీడం వరో మళ్ళా. ఇంకా అది చిన్నపిల్ల అవడం వల్ల ఇంకోటి ఏమిటి, நான் ஹிதம் சொன்னாலும் కేళాద పరువం. నేను ఎంత మంచి చెప్తున్నానో, కేళాద పరువం అసలు వినే ప్రసక్తే లేదు. అమ్మా నువ్వు చెప్పింది నువ్వు చెప్పుకో, నేను చేసేది నేను చేస్తాను. అలాగే ఉంటారు కదండి పిల్లలు. ఒక వయసులో వచ్చిన తర్వాత, ఒక ప్రేమల్లో పడిన తర్వాత మేమంతే, మేము ఇలాగే ఉంటాం, మాకు ఇష్టం ఇలాగే చేస్తాం అంటోందిటండి ఆ అమ్మాయి. ఇరాపగల్ తనకేజిల్ ఒన్ కన్నీర్ కొండాళ్. రాత్రి పవలు లేదు, అలాగ కళ్ళ నుంచి దుఃఖము వచ్చినట్లే ఆరుతూనే ఉన్నాయి దుఃఖాశ్రువులు. ఆనందాశ్రువు కొత్తగుదియాయి. ఎలాంటి అశ్రువులు రావాలండి? ఆహా వచ్చావా స్వామి అని ఆనందంతో కన్నీరు రావాలి. అది పోయింది. దుఃఖం 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 ఎప్పుడు ఓ విలవిలవిలలాడిపోతోంది. కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తోంది. కేజిల్ ఆవిడ కళ్ళకి కేజిల్ సాటి లేదు. ఒప్ప ఇల్లెండ్రు సాటి లేదు. అంత నేత్ర సౌందర్యం. నిజంగా కొన్ని కొన్ని కళ్ళు ఉంటాయండి ఎంత అందంగా, వాటికేసే చూడాలి అని అనిపించేలా ఉంటాయి. మీకు కూడా అనుభవంలో లోకంలో ఉంటాయి. పెద్దల యొక్క నేత్రాలు అవి చూస్తున్నాం మనం. అది ఎంత అందమే. కాళిదాస్ అంటాడు, ఆ నేత్రాలు ఎంత పెద్దవి అంటేట, నాకు చెవులు అడ్డొచ్చాయి కాబట్టి ఆగాం కానీ లేకపోతే ఇంకా అలా వెళ్ళిపోదు అంటాయి. ఇది కాళిదాసు ఉక్తి అన్నమాట. దీన్ని మనం ఎగ్జాజరేషన్ అంటాం, అతిశయోక్తి అంటాం. అంటే చెవుల దాకా ఇంత నేత్రాలు ఉన్నటువంటి మా అమ్మాయి. ఒప్పిండ్రికే ఇరుప్పదాయి ఒన్ను కళ్ళు, అందమైన కళ్ళు, సాటి లేని కళ్ళు. కണ്ണనేరెల్లావిడலும் கண்ணார்க்கு அலத்தி வழிக்க வேண்டும்படியான கண்ணு.
ఏ ఆనందంతో పెట్టుకోవలసినటువంటి ఆనందాశ్రువులు రావలసినటువంటి కళ్ళకి దుఃఖాశ్రువులు వచ్చేలా అయిపోయిందే. సర్వకాలం అశ్రుపూర్ణమాయిత్. ఎప్పుడు చూసినా అయ్యో స్వామి రావా 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 అంటూ తల్లడిల్లిపోతోంది మా అమ్మాయి. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారండి, తామరయ్యిలే ముత్తు పట్టా పోలే ఈ కన్నం కన్న నీరు మాయిరుక్కర విరుప్పై. చాలా అందమైన పోలిక ఒకటి పోల్చారు. ఒక తామరాకు ఉంటుంది, మనం అందరం చూసి ఉంటాం చెరువుల్లో వాటిల్లో. దాని మీద నీటి బిందువు పడుతుంది, పడేటప్పటికి అది అలా ముత్యంలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈవిడ నేత్రాల నుంచి వచ్చేటువంటి అశ్రువులు కూడా ముత్యాల్లా ఉన్నాయి. అంత ఏడుపు కూడా అంత అందంగా ఉంది. అది చెప్పడం, మనం ఏడుపులో ఎక్కడా సౌందర్యాన్ని చూడలేం, కానీ ఏడుపు కూడా అంత అందంగా ఉంది. ఈ సందర్భంలో పద్యం గుర్తొస్తుంది. తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఉంటుంది, అది అలా గిర్రమని తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక కవి సరదాగా చమత్కరిస్తాడు, చమత్కార పద్యం, చాటు పద్యం ఏం లేదు. అది అనుకుందిట, ఆహా చూసావా నేను ఈ తామరాకు మీద ముత్యంలా ఎలా తిరుగుతున్నానో, ఎంత అందంగా ఉన్నానో అందిటది. ఓ తామరాకు మీద నీటి బొట్ట, ఆ ఆకు మీద ఉన్నంతసేపే నీ అందం, నీళ్లలో పడ్డావా ఏమీ ఉండదు. ముత్యాన్ని అంటున్నావు, మెడలో హారంగా గుచ్చుకోవడానికి కుదురుతుందా? నిన్నేమన్నా మాలికల్లో పెట్టడానికి కుదురుతుందా? కానుకలు ఇవ్వడానికి కుదురుతుందా? దేనికి కుదురుతావమ్మా నువ్వు అని చమత్కరిస్తాడు. స్థాన విశేషమాత్రమున తామరపాకున నీటు బట్ట నిన్ పూనిన మౌక్తికంబనుచు పూనిన మౌక్తికంబను. ఏదో మాట వరుసకి అన్నావండి అంటే నువ్వు ఇంకా అలాగా ఓ గర్వపడిపోవడమేనా? కానుకలు ఇవ్వవద్దువో, వికాసము తెత్తువో, విలువ తెత్తువో. నువ్వు కానుకలు ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తావా ముత్యంలాగా? ఎవదో మాట వరుసకు అన్నారు. ఇది మనకు ఒక పాఠం అండి. మన ఎవరైనా ఆహా మీరు గొప్పవారండి అని అంటే నిజమేనేమో అనుకోకూడదు. ఆ పొగడడం వాళ్ళ హృదయం యొక్క సంస్కారం తప్ప మనలో ఆ గొప్పతనం ఏదీ లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ, తామరయ్యిలే ముద్దు పట్టా పోలే ఈ కన్నం కన్న నీరు మాయిరుక్కరు విరుప్పై. ఇవేమో పద్మపు దళాల్లాగా అందమైనటువంటి నేత్రాలుంటే టప్ప 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 ముచ్చండ్రాలినట్టు ఆ కన్నీళ్లు పడుతున్నాయి మా అమ్మాయికి. అది ఒక అందమైనటువంటి భావన. నిలావా పువ్వదే, తల్లి అంటే ఇలాగే బాధపడుతుంది. అడవిగా చిన్న వెన్నెలైపోయింది కదా మా అమ్మాయి జీవితం. నువ్వు ఉంటే అది ఫలించేది, నువ్వు లేకపోవడం వల్ల అడవిలో కాచిన వెన్నెలైంది మా అమ్మాయి జీవితం. కాటిల్ ఎరిత నిలా వాక్కువదే ఇవ్వే ఇరుప్పుకో కృషి పణ్ణి అలవేళయ్యలే ముజప్పదే. ఏమయ్యా ఇంతకాలం దీనికి నువ్వు కృషి చేసావు కదా. కృషి అంటే వ్యవసాయము అని ఒక అర్థం, ప్రయత్నము అని ఒక అర్థం అండి. కర్షకుడు అనే మాట దాని వల్లే వచ్చింది. కృషి చేసేవాడు కర్షకుడు అవుతాడు అని. ఒకడు తోట వేశాడు, చక్కగా భూమి దున్నాడు, మొక్కలు నాటాడు, చక్కగా రోజు నీరు పోసాడు, ఫలించింది, పళ్ళు వచ్చాయి. అబ్బే నేను తిన్నంటాట. నువ్వు ఇంత ప్రయత్నం ఎందుకు చేసావురా? ఇన్ని నాళ్లుగా ఎంత కష్టపడ్డావురా, ఫలాన్ని తిననంటావేమిటిరా అని లోకంలో అడిగినట్లుగా మా అమ్మాయిని చూసి దాని మనస్సులో వికారం పుట్టించి, నువ్వు తప్ప ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు అనేలాగా దాని మనస్సుని ఒక స్థితికి తీసుకొని వచ్చి ఇవాళ అది నీకోసం ఎదురు చూస్తుంటే రానంటావేంటయ్యా? పండినటువంటి పంటని అనుభవించని వాడిలాగా అడవి కాచిన వెన్నెలలాగా చేస్తావా బ్రతుకుని? అది పొన్నం మొత్తం విళయం వడియరే కృషి பண்ணித்து இப்போது இவள் அழிவுக்கன்றியே அவன் ఇழవు కాయిత్తివள் కరైకిరదు. చాలా అందమైనటువంటిది. కష్టపడి చేసి పంట పండించి ఫలాన్ని అనుభవించని వాడిలాగా ఇంత చేసి మా అమ్మాయి నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఇలా దాన్ని ఏడిపించడం నీకేమైనా
మంచిదా, అది నీకు తగునా. తగవన్రు అంటుందే, తత్తువమన్రు తగవన్రు అంటుంది కదండి ఆండాళ్ళ తల్లి. అది నీ స్వభావము కాదు, అది నీకు న్యాయము కాదు అనేటువంటిది అన్నమాట. కిళరిత్యాది కిళరిత్యాది నడువే కన్నీరు విజువిడమిత్తనయ్యో విరోధి కనతిరుక్క వెంటనే ఆయన మాట్లాడాడు స్వామి అనుకుంటోంది తాయిమార్ అవస్థలో. ఏమని? కన్న నీళ్లు పెట్టేసుకుంటే చాలా, ఏడిస్తే పనులు జరుగుతాయంటే బోల్డ్ మంది ఏడుస్తారు, అంతే కదండి. ఏడిస్తే వస్తారా పోయిన వాళ్ళు? రారు కదా. అలా వస్తాయనుకుంటే అందరూ గొల్లుగొల్లుని ఏడుస్తూనే ఉంటారు. మీ అమ్మాయి ఏడుస్తోంది అంటున్నావు, దానికా మీ అమ్మాయి చుట్టూ ఎన్ని విరోధులు ఉన్నాయో, ఎన్ని పాపాలున్నాయో వాటి గురించి నువ్వు ఆలోచించక్కర్లేదా అని అడిగాడేమో అనుకుని. ఆయనేం అడగలేదు, ఇలా అడుగుతావేమో ఒకవేళ. రావణ నిలువలిదో ఇవలుడయ్య విరోధి వర్గం. ఏమయ్యా, రావణాసురుడి యొక్క విరోధుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా మా అమ్మాయికి విరోధాలు? ఇంతకు ముందు ఇంకో పోలిక పోల్చారు, బాణుడి యొక్క బాహువనం కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా అని అడిగారు కదండి. మొన్న పాసురంలో మనం చెప్పుకున్నాం, బాణాసురుడికి 1000 చేతులు ఉన్నాయే, మహాపాపాలన్నీ ఛేదించినట్లుగా ఆ బాహువులని ఛేదించాడు అని అన్నామే. అలాగా అంత పాపాలు చేసిందా మా అమ్మాయి? ఉదీర్ణస్య రావణస్య యంగిరపడియే నహి దేవైరుదీర్ణస్య రావణస్య వదార్దిభిః అర్ధితో మానుషో లోకే యజ్ఞే విష్ణు సనాతనః. ఇది అయోధ్యాకాండలో చెప్పినటువంటిది. అర్ధితో మానుషోలోకే, దేవతాకోటి అంతా వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే ఈ లోకంలో జజ్ఞే అని పదం వాడారని వివరిస్తారండి అక్కడ. పుట్టాడు అని, పుట్టుక అవసరం లేనటువంటి వాడు పుట్టాడు అని. ఏమిటి, మామూలు వాళ్ళందరూ లోకంలో 10 నెలలు గర్భవాసం చేస్తే తతశ్చ 12 మాసే అని 12 నెలలు కౌసల్య గర్భంలో ఉండి పుట్టినటువంటి స్వామి అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాగా ఉదీర్ణస్య రావణస్య యంగరపడియే తాయం తమప్పనం శరవిరుక్క పొరాద ఐశ్వర్యమరే. తల్లి తండ్రిని చేరనివ్వని వాని యొక్క, అంటే రావణాసురుడి యొక్క, సీతమ్మని రాముని విడదీసినటువంటి రావణాసురుని యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని ఛేదించినట్లుగా మా అమ్మాయి పాపాలను ఛేదించలేవా అంటే, మననేమో బాణాసురుడి చేతులు లాంటి పాపాలు, వాటిని నరికినట్లుగా నరకాలి అన్నారు. ఇవాళేమో రావణాసురుడి కంటే గొప్ప పాపాలు ఉన్నాయా మా అమ్మాయికి అని ఈ పోలిక పోల్చాను. అది கிளறந்த ஐஸ்வர்யமாவது வேம்படி லங்கை நெரிசித்தீர் ஒன்னை அடி கனினைத்தால் முதல் கிడవామే అజెక్కుమవరాయిరానెన్నేరు. ఏమైనా చెప్పయ్యా, ఆనందంగా అనుభవించవలసినటువంటి సౌందర్యాన్ని నువ్వు ఇలాగ దుఃఖ పెట్టడము అనేటువంటిది నీకు ఏమాత్రమో తగదు. నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అమ్మాయి మనస్సును నువ్వు ఇలా బాధ పెట్టడము తగదు. இவள் மாலைனோ பொன்றும் வாட்டினே ఇవళ్ళుడయ్య ముగ్ధమాన మాలై నోక్కు అన్నారు. ఆ చూపుటండి ముగ్ధమాననో పొన్ను, మనం చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత అందమైనటువంటి చూపుటండి. ఈ చూపు అమాయకత్వంలోనూ ఉంటుంది, ప్రేమలోనూ ఉంటుంది అంటారు. చంటి పిల్లల దగ్గరికి వెళ్తాం అనుకోండి, ఉయ్యాల చుట్టూ మనం తిరిగితే వాళ్ళు కూడా మన చుట్టూ అలా చూస్తారు. అబ్బా ఏం కళ్ళు తిప్పావురా, ఏం చూసావురా, ఏమందం రాని పిల్లల్ని మనం పొగుడుకుంటాం. అది కొంచెం పండిన వయస్సుకు వచ్చేటప్పటికి ప్రియురాలి దగ్గర ఆ చూపులకి ప్రియుడు ఎలా పడిపోతాడు అనేటువంటి చోట చెప్పుకుంటాం. ఇవళడయ్య ముగ్ధమాన నోకొన్నం కిడక్కుంబడి కార్యం బార్కవేణం. ఇదిగో నీకు ఆ మాట చెప్తున్నా విను, కనీసం ఆ చూపైనా నిలుపుతావా, దాన్ని బతకనిస్తావా? అది కూడా చేయవా నాయన? ఆ చూపైనా మిగిల్చి తండ్రి నాంగళ్ తానే ఇజిక్కిరోం జీవిక్క ఇరిక్కిర నీర్ వేణుమాగిల్ ఉమ్ముడయ్య జీవనత్తై నోక్కి కొళ్ళపారం. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి అందండి చివరికి. ఇదిగో
ఆవిడ చూపు బాగుంటేనే నువ్వు బాగుంటావు. ఆ లింక్ పెట్టింది. ఇవడు తానే ముడింది పోగిరాள், ఈవిడ గనక వెళ్ళిపోతే లేకుండా పోతే నాంగళ్ తానే ఇరుక్కిరోం, మీకోసం జీవిక్క ఇరుక్కిర నీళ్ వేణుమాగిల్ ఉమ్ముడయ్య జీవనత్తై నొక్కి కొళ్ళప్పారు. ఏమండి, ఆవిడ చూపుల మీదే నా బ్రతుకంతా ఆధారపడి ఉందా ఏమిటి అని అంటే, అవును, భట్టర్ వారు చెప్పారు కదా ఎంత అందమైనటువంటిగా ఆవిడ చూపు ఎంత పవర్ఫుల్లో తెలుసా. ఏకో ముక్తాతపత్ర ప్రచలమణిగణాకారి మౌళిర్మనుష్య ద్రవ్యదంతావళస్తో నగణతే యక్షణం క్షోణిపాలం యస్మై తిష్టతేన్య కృపణమసరణో దర్శయందంత పంక్తిం తత్తే శ్రీరంగరాజ ప్రణయిని నయనోదంచిత నియంచితాభ్యాం. ఆవిడ చూపు మామూలు చూపు కాదయ్యా. ఏమి, ఒక్కసారి ఆ దృష్టి పడిందంటే ముక్తాతపత్ర ప్రచలమణి గణాత్కారి మౌళిర్మనుష్య శ్రీగుణరత్న కోశంలో అంటారండి. చాలా ముత్యాల గొడుగు పట్టి ఏనుగు మీద ఎక్కించి వాడిని ఊరేగిస్తారు లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగితే. అదే పడకపోతే దృప్యదంతావళస్థ, ఆయనేమో దృప్యదంతావళస్థ నగణయతి నతాన్ యక్షణం క్షోణిపాలన్. పైన ఉంటాడు, ప్రభువుగా ఉంటాడు, చక్రవర్తి ఉంటాడు, ఎవరిని పట్టించుకోకుండా అలా ఏనుగుమే ఊరేగుతూ ఉంటాడు. యస్మై తిష్టతేన్య కృపణమసరణు దర్శయందంత పంక్తి. కింద ఒకడు ఉంటాడు, వీడి మీదకి లక్ష్మీ కటాక్షం పడలేదు కాబట్టి పళ్ళికిలిస్తూ అబ్బా భలే ఎక్కవే, భలే ఏనుగుమే ఉన్నవే, భలే ఊరేగుతున్నావే అని వాడికి దండం పెడుతూ విడిపించింది. కాబట్టి ఆవిడ యొక్క చూపు అంత గొప్పది. ఏమయ్యా, లోకంలో వాళ్ళకే కాదు అంటారు భట్టర్ వారు. మళ్ళీ శ్రీగుణ రత్న కోశంలోనే 30వ శ్లోకంలో చెప్తారండి, అపాంగా భూయాంసో యదు పరిపరం బ్రహ్మ తదభూత్ అమేయత్ర ద్విత్రాః సచ శతమకాదిస్తదరాత్ అత శ్రీరామ్నాయ తదుభయముషం స్వాం ప్రణిజగౌ ప్రశస్తి సారాజ్ఞో యదపి చ పురీకోశకదనం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. భట్టర్ వారు అమ్మ యొక్క కటాక్షాల గురించి చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఇది లక్ష్మీదేవి నీ యొక్క అపాంగములు అంటే క్రీగంటి చూపులు, కంటికి చివరి భాగం నుంచి ఇలా పక్కకు చూస్తారు చూడండి, వాటిని క్రీగంటి చూపులు. అటువైపు మొత్తం తిరిగి చూడకుండా ఇలాగే ఉండి ఒక పక్క నుంచి ఓర చూపు చూడడం అనేటువంటిదే. అలా గనక లక్ష్మీదేవి గనక చూసి ఎవరి మీద ఆ చూపు ప్రసరిస్తారో ఆయన పరంబ్రహ్మ. స్వామి, నువ్వు పరబ్రహ్మ అయ్యావంటే మా అమ్మ చూపే కారణం. ఏమిటనుకుంటున్నావు, నువ్వేదో గొప్పవాడివని అనుకుంటున్నావేమో, మా అమ్మాయి వల్లే నీకంత గొప్పతనము వచ్చింది అని. ఆవిడ యొక్క తేజస్సు ఉండడం వల్లే రాముడు గొప్పవాడు అయ్యాడు అని మారీచుడు చెప్పాడు చూడండి. యస్యస జనకాత్మజ అప్రమేయం హి తత్తేజ. ఆవిడని చేపట్టడం వల్ల అంత గొప్పవాడు అయినట్టుగా నువ్వు మా అమ్మాయిని చేపట్టడం వల్లనే ఇంత గొప్పవాడివి అయ్యావు. అంతేకాదు, అమి ఎత్ర విత్రాహ, అమి అంటే ఈ చూపులు ఎక్కడైతే 2-3 వారకంటి చూపులు పడతాయో స్తత్ ఆధారాత్, ఆ బ్రహ్మ కంటే తర్వాత ఉన్నటువంటి శతమఖాదులందరికీ కూడా అమ్మ యొక్క కంటి చూపులే. దీనికి మనకి విష్ణు పురాణంలో ఇంద్రుడు స్తుతించినటువంటి లక్ష్మీ స్తోత్రాన్ని చాలా వైభవంగా చెప్తారు. నమామి సర్వలోకానాం జననీ మధ్య సంభవం అని ఇంద్రుడు చేసినటువంటి శ్రీ స్తుతి చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్థుతి అండి. అలాగ వాళ్ళు అయ్యారు అంటే వాళ్ళ మీద 2-3 కటాక్షాలు పడడం వల్లనే అయ్యారు. అంటే అమ్మ చూపు పడితే పరబ్రహ్మత్వం నీకు నిలబడింది, అదే చూపు పడితే ఇంద్రాదులకి అంత ఐశ్వర్యాలు వచ్చాయి. కాబట్టి వేదం నిన్ను అంతగా పొగిడిందంటే లక్ష్మీ విశిష్టుడవనే పొగిడింది. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అమ్మ వల్లే మా జానకిని చెట్టపట్టగా మహారాజు వైదివి అంటారు త్యాగరాజ స్వామి వారు. అద్భుతమైనటువంటి
కీర్తన, మా అమ్మాయి చేపట్టుకున్నావు కాబట్టి నీకు ఇంత ఐశ్వర్యం అనేటువంటిది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవాళ మనం వేదాన్ని పొగుడుతున్నాము అంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవిని పొగిడినట్లే కదా. అలాగా నీ ఉనికికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి మా అమ్మాయి చూపుని నువ్వు నిలబెట్టావా, సరే. నువ్వు నిలబెట్టకపోతే నీ పరిస్థితి కూడా ఏమవుతుందో ఆలోచించుకో. ఇది ఒక బెదిరింపు అనమాట, చిన్న బెదిరింపు. మా అమ్మాయి దానిని చేపట్టడం వల్ల నువ్వు ఇంత గొప్పవాడు అయ్యావు. భట్టర్ వారి ప్రకారం అపాంగా భూయాంసో యదు ఉపరి, ఎవరి మీద అయితే ఇంత అందమైన దృష్టి పడుతుందో వాళ్ళు పరబ్రహ్మ అవుతారు. అలా అయ్యావు నువ్వు. ఇవాళ అలాంటి చూపునే నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావేంటి? కలయిక అక్కడికి రావాలన్నమాట, సమన్వయం అక్కడికి రావాలి. అంత అందమైన చూపు కలిగినటువంటి తల్లిని నువ్వు ఇలాగ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు. ఈ చూపునైనా మాకు దక్కిస్తావా, లేకపోతే అది కూడా లేకుండా చేస్తావు కనీసం. అంటే ఏమిటండి, శ్రీమన్నారాయణత్వానికి నీకు ఒక విశిష్ట స్థానం వచ్చింది అంటే అది మా అమ్మాయి వల్లనే. అది నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో. ఆ చూపుని నువ్వు జాగ్రత్తగా నిలబెట్టాలి. అంటే చూపు ఒక్కటే ఉంది. సారాంశంగా ఏం చెప్తున్నారండి, చూపు ఒక్కటే మిగిలింది నాయన. అన్నిటినీ నువ్వు ఎత్తుకుపోయావు, మనస్సు ఎత్తుకుపోయావు, మాట ఎత్తుకుపోయావు, ఏది చేసినా నీ చుట్టే తిరుగుతాను. కానీ చూపు ఒక్కటి మిగిలింది. పోనీ నేను చెప్తానమ్మా, నువ్వు వదిలేవే అతని గురించి అంటే ఇదేమో పేద చిన్నపిల్ల, అమ్మ నీకు తెలీదే అంటే పిల్లలు అలాగంటారు కదండి. నీకు తెలీదులే అంట. మనకి తెలియదు, వాళ్ళకి చాలా తెలుస్తాయి. ఆ వయసులో ఉండడం వల్ల మీకు చాలా తెలుస్తాయి అన్నమాట, మీకేం తెలియవు అన్నమాట. ఈ పదాన్ని పిల్లలు ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారన్నమాట. ఇందులో ఈ శ్రీవచన భూషణంలో కూడా మనని కాపాడే వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతారండి. అడిగితే చాలా అందమైన మాట ఒకటి చెప్తారు. కింద వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పినటువంటి విషయము ఏమిటి అంటే, మనకి చివరి కాలంలో దిక్కెవరు అని ఆలోచించకుండా ఉండడమే నిన్ను కాపాడుతుంది అంటారు. చాలా అద్భుతమైన ఉపదేశం అండి ఇది. చూడండి, మనకి ఎవరు రక్ష, బాబోయ్ ఏమైపోతామో, ఎవరు చూస్తారో అని బెంగ పెట్టుకోకూడదు. ఎందువల్లంటే అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి పరమాంగతిం అని చెప్పి చాలా అందమైనటువంటి ఒక కాష్ట పాషాణ సన్నిభమైనటువంటి వరాహ చరమ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి మాటండి. నా భక్తుడిని నేనే తీసుకువెళ్తాను, నా భక్తుడికి నేనే రక్షగా ఉంటాను. ఈ మాటని మరిచిపోవడమే మీరు చేసే తప్పు. అంటే అంత విశ్వాసాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి. నాకు భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆయన నన్ను చూసుకుంటాడు. ఆ విశ్వాసం కలిగి ఉన్ననాడు బ్రతికొన్నన్నాళ్ళు చస్తూ ఉంటారనే ఒక మాటను చూడండి లోకంలో. ఏ రోజుకి ఆ రోజే ఉన్నామో పోయామో అన్నట్లుగా పరిస్థితులు ఉంటాయి చూడండి, అవి రావు. ఎప్పుడు రావు? విశ్వాసం ఉన్ననాళ్ళు. ఏం విశ్వాసము? మనకి అన్ని కాలాలలోనూ ఆయనే రక్షకుడు అనేటువంటి ఆ జ్ఞానం కలిగి ఉంటే చాలు. పెరుమాళ్లే నీకు రక్షకులుగా నిలబడతారు. అందువల్ల ఒక్కటి మాత్రం, చూపొక్కటి మాత్రం మిగిలింది తల్లి అని చెప్పి ఆ పిల్లకేసి చూసి బెంగపడి, ఏమిటో ఈ పిల్ల ఇలా చపలురాలైపోయింది, పిల్లయిపోయింది, చెప్పిన మాట వినలేదు. నాయన శాస్త్రాలన్నీ చెప్పాయి, నా చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనం, ఆయన్ని మన కళ్ళతో చూడలేము, మనంతట మనం ఏమీ చేయలేము. అలా చెప్పిన వాడిని నేను చూస్తాను, నేను ఆయన మాట వింటాను అన్నటువంటి ఆవిడ ఎలా చూస్తోంది? ఆవిడ చూపుకి, ఆవిడ కంటికి సాటి అనేటువంటిది లేదు. ముత్యపు ఒక తామరాకు మీద ముత్యపు బొట్టు ఎలా ఉంటుందో, ప్రకాశిస్తుందో, కళ్ళు అనేటువంటి ఆ అందమైన భాగం నుంచి కన్నీరు అనేటువంటి ముత్యం అలాగా ప్రకాశిస్తోంది. అంటే అందమైన వాళ్ళు
కిమివహి మధురాణం మండనం నాకృతేనం. అందంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏడ్చినా బానే ఉంటుంది. చివరికి అదనమాట, వాళ్ళు ఏది చేసినా బానే ఉంటుంది. ఇది మనం చంటి పిల్లల విషయంలో అన్వయించుకుందాం. గొల్లు మనం ఏడుస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి, అబ్బా ఏం ఏడుస్తున్నావురా మళ్ళీ ఒకసారి వాడిని గిల్లి మళ్ళీ ఏడిపించి అది మనకి ఆనందం. ఇదిగో పరమాత్మ నీ పని అలా ఉంది. మా అమ్మాయిని ఏడిపించి నువ్వు ఇప్పుడు ఆనందాన్ని పొందుతున్నావు. కానీ నువ్వు ఒక్కటి జాగ్రత్తగా మనస్సులో పెట్టుకో. ఏమిటది? మా అమ్మాయి ఈ చూపు బాగుంటేనే నువ్వు బాగుంటావు. మా అమ్మాయి చూపు సరిగ్గా లేదా నీ పని ఖాళీ. ఎందువల్లంటే లోకంలోనే 2-3 చూపులు పడితేనే వాళ్ళు బ్రహ్మాది దేవతా పర్యంతం కూడా పెరిగిపోతున్నారు. నువ్వుగా ఉన్నావు అంటే మా అమ్మాయి చూపే కారణము. మా అమ్మాయిని చేపట్టడం వల్లే నువ్వింత గొప్పవాడివి అయ్యావు. ఆవేళ లంకా నగరంలో ఆ రావణాసురుడి యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని నాశనం చేసావు కదా, మా అమ్మాయి చుట్టూ ఉన్న పాపాలను నువ్వు నాశనం చేయలేవా? ఆవేళ బాణాసురుడి యొక్క చేతులని ఛేదించడంలో ఆ పాప వనాన్ని ఎలా ఛేదించావో ఇవాళ అలాగ నువ్వు ఛేదించలేవా? కాబట్టి అమాయకురాలయ్యా, ముగ్ధమైన చూపయ్యా ఈవిడిది. ఈ నేత్ర సౌందర్యం నీ జీవితానికి మూలమయ్యా. ఈవిడ లేకపోతే నువ్వు ఉండడమే కష్టమయ్యా. కాబట్టి ఈ చూపునైనా నువ్వు మిగిల్చి, ఆవిడ చూపు పడితే పరబ్రహ్మవయ్యావు, ఆవిడ చూపు పడితే దేవతలయ్యారు. అలాగా నీ పరబ్రహ్మత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అని నువ్వు అనుకుంటే మా అమ్మాయి చూపుని కొంచెం జాగ్రత్త పెట్టవలసినది. దాన్ని అలా అయినా మిగిల్చు నాయన. ఇది లోకంలో వాడుకునేటువంటి పదాలు. ఏం నాయన ఇంకా ఏం మిగిలిందని వచ్చావు అంటాం. ఒక మాట అంటాను చూడండి, ఏం నాయన ఇంకా ఏం మిగిలిందని వచ్చావు అంటే అన్నీ పోయాయి కదా అంటామే. అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట ఇది. ఇంకేం మిగిలిందయ్యా? చూపు ఒక్కటి మిగిలింది. ఆ చూపు ఒక్కదాన్నైనా నువ్వు ఉండేలా చెయ్యి అని చెప్పి ఈ 10వ పాసురంలో ஏழை பேதை இராப்பகல் தனக்கேழில் ஒன் கண்ணை கண்ண நீர் கொண்டாள் கிளறுவாள் வைவேவா இலங்கை செற்றீர் இவள் மாலை நோப்பு ஒன்னும் வாட்டேன் மினே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యమునాద్యౌ మమ హృది నిదధే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி ஜடகோபன் நாதமணி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாள் வந்தார் குருமாலாதரர் கொருகை பிறார் கம்பாமிதிராதர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருகண்ணற்கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழைத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபரிவரருளாளர் திருவடியூன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం வாழ திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழம் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் வாரம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమా సిద్ధ భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లు మహ్వజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే
దీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.